خبر ایک ہے جو عوام تک اور آپ تک ہم نے پہنچانی ہے کہ سندھ اور پنجاب کے بعد اب وفاقی دارالحکومت میں بھی 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے ذوالقرنین حیدر سے۔ ذوالقرنین حیدر، آگاہ کیجئے۔ جی بالکل، اسلام آباد میں 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اور اس کا جو دائرہ کار ہے پہلے ریڈ زون تک تھا، اب 1 کلومیٹر تک مزید بڑھایا گیا ہے اور اس میں مختلف شاہراہیں بھی شامل کی گئی ہیں جس میں پارل ایونیو، مری روڈ، خیابان سہروردی، جناح ایونیو، ایمبیسی روڈ، سرینا چوک، بھوکری چوک کا بھی دفعہ 144 نافذ ہوگی۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے باضابطہ جو نوٹیفکیشن ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس میں کشمیر ہائی وے کو بھی جو سرینا کی طرف روڈ جا رہا ہے اس کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے کہ یہ مکمل طور پہ یہاں پہ دفعہ 144 نافذ ہوگی۔ یہاں پر 2 یا 2 سے زیادہ بندوں کو اکٹھا ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ چودھری غلام حسین صاحب سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ چودھری صاحب، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دفعہ 144 نافذ کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے، کل سے جو اقدامات ہم دیکھ رہے ہیں، کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ملک کے مختلف حصوں میں گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، چھاپے مارے جا رہے ہیں، بوکھلاہٹ کس چیز کی ہے؟ کس چیز سے خوف زدہ ہے یہ حکومت؟ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن لیڈ بائی عمران خان وہ جیت گئی ہے۔ جب آپ بزور طاقت ریاستی تمام مشینری کو استعمال کریں گے اور جائز نجائز حربے استعمال کرنے پر اتر آئیں گے اور لوگوں کے گھروں کی تقدس کو پامال کریں گے اور سابق جج ہائی کورٹ کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور بڑی بڑی عمر کی خواتین جو ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے لے کے جائیں گے پکڑ کے، اور پورا ملک جو ہے اس کو ایک سمجھ لیں قید خانے میں تبدیل کرنے کے آپ نے پروگرام بنائے ہیں۔ پہلے آپ نے پولیس گردی کی، ابھی خبر آ گئی ہے کہ رینجرز کو بلایا، اگلے سٹیپ میں یہ فوج کو بلائیں گے، اس کے بعد یہ پورے ملک میں کرفیو لگائیں گے۔ اس کے باوجود قوم کو یہ نہیں دبا سکیں گے، ان کو بہت غلط فہمی ہے اور ابھی ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں۔ کیوں؟ عوام کی حمایت سے یہ لوگ ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کل اوکاڑا میں 4 قطرے اوپر سے برسے ہیں اور 2 یعنی 7 بجے تک لوگوں کا انتظار کرتے رہے، 2000 بندہ نہیں آیا، تو اس کے بہانے جناب بند کر کے اوکاڑے کا جلسہ بھاگ گئے۔ تو جب ان کو عوام کی حمایت حاصل نہ ہو، آدھی اسمبلی مستعفی ہو چکی ہو، پنجاب میں کوئی حکومت نہ ہو، آپ کو اندازہ نہیں ہے شاید کہ جب یہ وزیر اعلیٰ جو بھی احکامات جاری فرما رہے ہیں ان کی کوئی سینکشن نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دے دیا ہوا ہے کہ حکومت کا مطلب ہے وزیر اعلیٰ جمع کابینہ۔ جب آپ کے پاس کابینہ نہیں ہے تو وزیر اعلیٰ کس طرح حکم دے رہے ہیں اور یہ سارے تشدد کے واقعات کرا رہے ہیں؟ تو یہ عجیب انہوں نے ایک صورتحال پیدا کی ہے۔ ابھی بھی ہوش کے ناخن لیے جائیں اور الیکشن کرائے جائیں اور قابل قبول نگران حکومت کے تحت کرائے جائیں، ورنہ یہاں غدر مچے گا۔ اور لگتا یہ ہے کہ چونکہ یہ سیاسی طور پر شکست کھا گئے ہیں، عوامی حمایت سے محروم ہو گئے ہیں اور کوئی اخلاقی ان کے پاس ہائی مورل گراؤنڈ موجود نہیں ہے پہلے سے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں کرپٹ اور کرمنل ہیں ان میں، تو وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ یہاں ملک میں خانہ جنگی اور افراتفری اور تشدد اور تصادم، اور یعنی کل تو ایک وہ کرایہ داری کے لیے آدھی رات کو جا رہے تھے، یہ ابھی ہمیں نیا ہی پتہ چلا کہ 2 بجے رات کو جو ہے کرایہ داری چیک کرنے گئے تھے اور یہی ایف آئی آر دی ہے اور رانا ثناء اللہ کہتا ہے جی عمران خان نے قتل کرا دیا۔ تو بات یہ ہے کہ میں مختصر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اب لاشیں گرائیں گے اور ملک میں مارشل لا لگوائیں گے۔ اچھا شیخ صاحب، آپ سن رہے ہیں گفتگو چودھری صاحب کی۔ لازماً جب جو ادارے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال، جس طرح سے لاقانونیت یہاں پر ہو رہی ہے، جس طرح سے عوام کے حق سے انہیں محروم کیا جا رہا ہے، تو کیا صورتحال اسی طرف جاری ہے کہ اداروں کو انٹروین کرنا پڑے؟ اس وقت جو حکومتی ادارے ہیں وہ دن بدن اپنی ساکھ کھوتے جا رہے ہیں اور اس وقت جو حالات بنتے جا رہے ہیں، نصرت جاوید صاحب نے بھی ایک کالم لکھا ہے، اس میں سری لنکا کا ذکر کیا، اور سری لنکا میں کیا ہوا؟ سری لنکا میں ہوا یہ کہ جو کرپٹ اشرافیہ تھی اس پہ پھر لوگوں نے خود ان کو گھروں سے پکڑ کے نکالا اور جو کچھ مال انہوں نے لوٹا ہوا تھا اس کا حساب انہوں نے لینا شروع کیا۔ جب حکومتی ادارے لوگوں کے گھروں کا تقدس پامال کریں گے، چار دیواری کا تقدس پامال کریں گے، تو لوگوں کا ان پہ اعتبار ختم ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آئین اور قانون
मुल्क में तमाम जो इदारे हैं, हुकूमती इदारे हैं, उनकी जो कयूद हैं कि कानून के दायरे में उन्होंने ऑपरेट करना है। जब हुकूमती इदारे कानून के दायरे से निकल के इक़दाम करते हैं, अब लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू एसोसिएशन, जो पॉलिटिकल पार्टी का हक है प्रोटेस्ट करने का, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक, उसे जब रोका जाता है तो आप कर क्या रहे होते हैं? आप कर ये रहे होते हैं कि जो अवामी जज्बात हैं, अवामी सेंटिमेंट्स हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का जो लोगों का हक है, जो एक लीडर उस गुस्से को बाकायदा चैनलाइज कर रहा होता है एक पीसफुल प्रोटेस्ट में, और हिस्ट्री है पीटीआई की पीसफुल प्रोटेस्ट की, उसके आगे आप बंद बांधते हैं जब, तो इसको कहते हैं कि आप आग के ऊपर तेल छिड़क रहे हैं, आग को तेल से बुझाने। बिल्कुल ठीक है अरशद शरीफ साहब, बंद बांधने की कोशिश करेंगे तो फिर अवामी जो रद्द-ए-अमल है वो सबके सामने आएगा। असद उमर पीटीआई रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असद उमर साहब ये कहिएगा, जिस तरह से इक़दामात ले रही है अब हुकूमत आपके लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए, काफ़ी स्ट्रेटजी उन्होंने तैयार की है, आपकी काउंटर स्ट्रेटजी क्या है? किस तरह से प्लान आउट किया गया कि अब ये आगे लेकर चलेंगे आप लोग लॉन्ग मार्च? देखें, पहली बात तो ये गैर मुतवक्के नहीं था, गैर कानूनी ज़रूर है, गैर आइनी ज़रूर है, लेकिन गैर मुतवक्के नहीं है ये जो कर रहे हैं। तो हमारे प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बने हुए इस सूरत हाल से डील करने के लिए। और कल इंशाअल्लाह ताला हमारा जो इमरान खान साहब ने जो कॉल दी हुई है एक तारीखी हकीकी आज़ादी मार्च की, वो तो होके रहेगा। लेकिन ये जो खुल्लम खुल्ला आइन की खिलाफ वर्जी, बुनियादी हक है हर शहरी का, वो सबके सामने दिन दहाड़े छीना जा रहा है। तो ये तो सवाल अब हुकूमत से बढ़ गई है बात, रियासती इदारों का भी कलीबी सवाल है, क्योंकि आइन की पासदारी करने का हल्फ है, हुकूमत की पासदारी करने का नहीं है। तो अब देखते हैं कि हमारे कोर्ट्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो अच्छी जजमेंट आई है, लाहौर हाई कोर्ट ने शायद कोई फैसला अभी तक नहीं दिया है। खुल्लम खुल्ला आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, और ये वक्ती तौर पर आपको अगर लगेगा भी कि लोग कम नजर आ रहे हैं वहां पर, ये उससे ज्यादा नुकसानदेह चीज है। ये गुस्सा और बढ़ता चला जाएगा, ये आतिश फशा है, ये फिर फट के बाहर निकलेगा। असद साहब, वो हुकूमत जो अपोजिशन में रहते हुए बार बार ये कहा करती थी कि हर शख्स को जो पाकिस्तान का शहरी है, जमहूरी हक है उसका एहतजाज करना, वो हुकूमत अब जब इक़्तिदार में आई है तो वो इस तरह से रोक रही है, कैसे कैसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है? खौफ क्या है इस गवर्नमेंट को? देखिए, हमारी हुकूमत में भी एक लॉन्ग मार्च की गई थी, बल्कि दो हुई हैं। एक लॉन्ग मार्च पहले फजल रहमान साहब लेकर आए थे, बहुत सारे लोग वहाँ पे लेके आए, कई दिन वहाँ पर बैठे हुए, रिकॉर्ड का हिस्सा है, जरा देख लें। इमरान खान ने जो उस वक्त के वजीर आजम थे वो क्या कहा था, उनकी ट्वीट उठा के देख लें। सीडीए चेयरमैन को ऑर्डर किया गया कि जाके पूछो उनसे कि कोई मदद की जरूरत है, कोई पानी वाला, कोई किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। ये एक जमहूरी लीडर का, जो बाएतमाद लीडर होता है, ये उसका रद्द अमल था। और उसके बाद बिलावल आए, वो तो चंद माह पहले लेकर आए थे, और ये कह कर आए थे, दोनों लॉन्ग मार्च ये कह के हुई थी कि हुकूमत गिराने आ रहे हैं। और वहां पर भी देख लें, कहीं को कंटेनर आपको लगा हुआ नजर आया, कहीं लाठी चार्ज, कहीं टीयर गैस आपको कोई नजर आया। और जो गैर फितरी हुकूमत हो, जो बैरूनी मुदाखलत के जरिए मुसल्लत की गई हो, उसका रद्द-ए-अमल आप देख लें। आइन की धज्जियां, कानून की धज्जियां, जमहूरियत की धज्जियां। अच्छा असद उमर साहब, एक और चीज़ ये कहिएगा, जिस तरह से हुकूमत ये कह रही है कि जी आप सुर्ख लकीर हम खींचने जा रहे हैं, वक्त आ गया क्योंकि मईशत की बहाली और आवाम के रिलीफ के रास्ते में अब सुर्ख लकीर खींच दी गई है, और उनकी जानिब से कहा गया कि जब भी मईशत ट्रैक पर आने लगती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह के इक़दाम शुरू कर देती है, उनकी जानिब से लॉन्ग मार्चेस किए जाते हैं। तो इस पर आपका तबसरा चाहेंगे? इससे ज़्यादा पता क्या बात हो सकती है कि 2 साल मुतवातिर, 1 साल 5.74% की मईशत की ग्रोथ हुई पिछले साल। इस साल अभी इस हुकूमत के आने के बाद आदाद शुमार रिलीज हुए, 6% मईशत की ग्रोथ हुई है। तो इस चलती हुई पाकिस्तान की मईशत का पहिया किसने रोका? ये तहरीक इंसाफ ने रोका था, ये इमरान खान ने रोका था, या जो बैरूनी मुदाखलत के जरिए, ज़मीर खरीदने के जरिए, बंद कमरों में हराम का पैसा इस्तेमाल करके अदम एतमाद की तहरीक लाई गई, उससे मईशत का पहिया रुका है। तो और जो पंजाब में इस वक्त हम देख रहे हैं कि पंजाब में जो आपकी क़यादत है, वहाँ पर उनके घर पे छापे मारे जा रहे हैं, ख़ास तौर पे पंजाब में ज़्यादा ये सूरत हाल हम देख रहे हैं, वहाँ पर रेड मारे जा रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं, उसके अलावा गिरफ्तारियाँ भी अमल में आ रही हैं। तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा लॉन्ग मार्च को इस तरह से लेकर चलना? क्या आप लोगों ने इस हवाले से प्लान आउट किया है? देखिए, मैं पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा था कि आप इस किस्म के ताकत के इस्तेमाल से पाकिस्तान बंद तो कर सकते हैं, चला नहीं सकते।
कितनी देर तक ये करेंगे, कितनी देर तक ये चलता रहेगा? इस वक्त क्या आपको पाकिस्तान चलता हुआ नजर आ रहा है? सारे मुल्क की बड़ी शाहराहों के ऊपर कंटेनर लगा के रास्ते बंद किए जा रहे हैं, ये आपको पाकिस्तान चलता हुआ नजर आ रहा है? कथा कलामी के लिए माजरत, लेकिन सिर्फ रास्ते ही बंद नहीं किए जा रहे बल्कि सच का भी गला घूंटा जा रहा है। ARY न्यूज़ की नशरियात मुख्तलिफ शहरों में बंद की गई है, आखिरी नंबरों पर डाला गया है, और जो पैगाम अगर कोई सच का, क्योंकि हम तो सिर्फ आईना है, हम वो दिखाते हैं जो सच होता है, क्या कहेंगे इस पर? अच्छा, आप जो है वो जो बात कर रहे हैं, आपको तो पेम्ब्रा के कानून को भी सामने रख के बात करनी है, अपनी एक साख को भी आपने मजबूर नहीं करने देना। आप जो बात करेंगे वो दूसरी, अगर उसमें कोई गलत झूठ होगा तो वो दूसरी टेलीविजन चैनल उसकी तस्दीक कर सकता है। ये अगर इसको आप बंद कर देंगे तो वो आप हर तरीके से माशरे को उस तरफ ले जा रहे हैं जहां ज्यादा इंतशार कराता है। सोशल मीडिया कैसे बंद करेंगे? वाईफाई बंद कर देंगे? अफवाहों को कैसे रोकेंगे? जो ज्यादा खतरनाक होगी, जो किसी कानून के तहत नहीं आती, ये हर लिहाज से पाकिस्तान को इंतशार की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। और ARY को बंद करने की इसलिए कोशिश की जा रही है कि ये समझते हैं कि जो सच दिखा रहा है उसका गला घोट देंगे तो सच ही खत्म हो जाएगा। सच नहीं रुकेगा भाई मेरे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। असद उमर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। तज्जियाकार चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। अरशद शरीफ साहब सीनियर एंकर पर्सन इस मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया।